Good evening, sir. Good evening. Good evening. हे कावेरी वैद्य कोण आहे? हॅलो, आवाज येतो का? कावेरी वैद्य. Yes, sir. मी अदिती गाडे. नावं बदलत चला ना. आम्ही कन्फ्युज होतो ना, त्यात तुम्हाला पहिलेच सांगितलेलं एवढं लाईटली नाही घ्यायचं. रिमूव्ह केलं असतं म्हणजे मी नाव बदलत आहे पहिले. चालेल बघा, आपण काल नवीन चॅप्टर चालू केलं होतं, ट्रान्सपोर्टेशन इन ॲनिमल्स अँड plants. So in that we have started first circulatory system, and so circulatory system is composed of three parts, that is blood, blood vessels and heart. We have started with the blood, first component, that is blood. So normally blood is nothing but the combination of three things, that is WBC, RBCs, and third one is blood vessels. Circulatory system is normally consist of blood, blood vessels, and heart. That we have started with the blood. So this blood and their functions also we have discussed. Then this blood is made up of two components, that is plasma and blood cells. So first, that is plasma is also discussed. It is nothing but the fluid part of the blood. Then blood cells are divided into three types, that is RBC, WBC, and platelet, blood platelets. So we have completed RBCs. Next, we have to start with the WBCs. WBCs are slightly larger in size and are fewer in number than RBCs. The main function is to protect against diseases by destroying the harmful bacteria and other foreign particles. But WBC's major function काय आहे? They have to kill the harmful bacteria or foreign particles. Uh, and their normal size, they are larger in size. म्हणजे WBC ची साईज आहे, दे आर स्लाइटली लार्जर इन साईज अँड आर फ्युअर इन नंबर दॅन द आरबीसीज. आणि त्यांचा जो काउंट असेल किंवा नंबर जो असेल तो आरबीसीज पेक्षा कमी असेल. त्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं ध्यानात ठेवण्यासारखी गोष्ट काय, द मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अगेन्स्ट डिसीजेस अँड डिस्ट्रॉइंग द हार्मफुल बॅक्टेरिया. जे काही फॉरेन पार्टिकल्स असतील किंवा काही हार्मफुल बॅक्टेरिया आले असतील त्यांना आपल्याला काय करायचं म्हणजे किल करण्यासाठी सुद्धा ह्या WBCs हेल्पफुल असतात. दे कॅन चेंज देअर शेप जस्ट लाईक अमिबा अँड दस कॅपेबल ऑफ अॅमोबॉइड मुवमेंट. म्हणजे अमिबाची जशी मुवमेंट असते त्याला म्हणून म्हटलेलं आहे अमिबोबॉइड मुवमेंट. इट इज कम्पेअर्ड विथ द शेप ऑफ द अमिबा अँड मुवमेंट लाईक अमिबा. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज द अमिबोबॉइड मुवमेंट. तुला वाटल्यास हायलाइट करून ठेवा.
This helps them to pass through the walls of the blood vessels and to reach to the infected parts of the body. म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये जर कुठे काही इन्फेक्शन झालं असेल तर त्या ठिकाणी ह्या डब्ल्यूबीसी रीच होतात आणि जे काही हार्मफुल बॅक्टेरिया असतील किंवा फॉरेन पार्टिकल्स असतील जेणेकरून आपण आजारी पडू किंवा आपल्याला काही प्रॉब्लेम क्रिएट होतील तर त्यांना किल करण्याचं काम सुद्धा ह्या डब्ल्यूबीसीस करत असतात. The WBC's count goes up when there is any infection in the body. म्हणजे जेव्हा केव्हा तुम्ही आजारी असाल किंवा काही इन्फेक्शन झालं असेल तर त्यावेळेस हा जो डब्ल्यूबीसीचा काउंट आहे हा वाढलेला असेल. वाढलेला का बरं असेल? टू किल द फॉरेन पार्टिकल्स और bacteria. So that's why they are WBCs are also called as the soldiers of the body. So they are helpful for the killing the various types of bacteria or foreign particles. So that's why they are also called as the soldiers of the body. म्हणजे आपल्या शरीराचे जे सैनिक आहेत त्या असतील आपल्या डब्ल्यूबीसीज. कारण त्या काही वेगवेगळ्या डिसीज जे काय कॉज करतात त्यांना कॉज करणारे जे काही बॅक्टेरिया असतील त्यांना किल करण्याचं काम सुद्धा या डब्ल्यूबीसीज करत असतात. आणि ज्या ठिकाणी इन्फेक्शन असेल त्या ठिकाणी रिच होऊन, आता रिच कशा होतात? दे रिच अप टू द इन्फेक्टेड एरिया थ्रू द ब्लड व्हेसल्स अँड देअर मूवमेंट इज जस्ट लाईक द अमिबोबॉइड, just like amoeba. So this is regarding the WBCs. Try to explain uh, WBCs. एक मिनिट. हा प्रसाद. Yes, sir. Sir, WBC means white blood cells. Sir, it means WBC are in a slightly larger in size and they are small in the number of RBC, sir, because the WBC protect our body from various disease such as cold, fever, etc. And this another name also another name of WBC is soldier also because they are protecting our body from various diseases. अंजली. अंजली धंदर आवाज येतोय? चल नेक्स्ट धनश्री. Yes, sir. The white blood cells, they are also known as the WBCs. The white blood cells, which are fewer and bigger than the red blood cells, and these white blood cells, they are colorless, and the main function of the white blood cells are to kill the germs that kill the germs. They are the white blood cells. They are also known as the soldier of the body because the part which is infected, this white blood cells reaches to that part by the blood vessels and kills the bacteria. And these white blood cells, they can change their shape like amoeba. Amoeboid. अर्णव. And अर्णव जोशी. Yes, sir. WBCs or white blood cells can change their number. Uh, they are also less in number than RBCs and have a larger size. But WBCs are called soldiers of our body because they protect us from any foreign material which is harmful to our body. They got gathered to a point which is got affected from foreign material and also increases their numbers to defend our body. The main property of white blood cells, that is WBCs, that they can perform amoeboid movement and can change their shape, which helps them to move easily in all parts of our body. Therefore, WBCs are called soldiers of our body. ओके. बघा त्याला अजून एक सेकंड नाव जे दिलंय WBC ऑल्सो कॉल्ड एज द ल्युकोसाइट्स. LEUCOCYTS. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ल्युकोसाइट्स. तर हे झालं ब्लड WBCs बद्दल.
थर्ड पार्ट आहे त्याचा ब्लड प्लेटलेट्स और thrombocytes. THRO means thrombocytes. They are also called as the thrombocytes. प्लेटलेट्स तुम्ही सगळ्यांनी नॉर्मली सुद्धा आपण शक्यतो डेंग्यूच्या केसमध्ये जेव्हा होतं तेव्हा शक्यतो सगळ्यांनीच ऐकलेलं की जेव्हा डेंग्यू होतो त्यावेळेस शक्यतो प्लेटलेट्स या भरपूर कमी होतात. सो दीज प्लेटलेट्स वी हॅव टू काउंट रेग्युलरली इन द केस ऑफ डेंग्यू. म्हणजे तुम्हाला आपल्या बुलढाणा जेव्हा मागच्या वर्षी झाला होता तेव्हा तुम्हाला कोणाला झालेला असेल याच्यावर तर म्हणजे रेग्युलर काय चेक करावं लागतं त्या केसमध्ये. रेग्युलरली तुम्हाला ब्लड सॅम्पल देऊन रेग्युलर 24 घंट्यामध्ये किंवा 48 घंट्यामध्ये तुमचं ज्या काही प्लेटलेट्सचा काउंट आहे तो रेग्युलरली चेक करत राहावा लागायचा. सो these blood platelets or thrombocytes, platelets are smaller in size than both RBCs and WBCs. बघा RBC आणि WBC पेक्षा यांची जी साईज असेल ही छोटी असेल. दे हेल्प टू ब्लड टू क्लॉट. आपलं जे काही रक्त क्लॉटिंग म्हणजे रक्त गोठणे. सो these platelets are helpful for the clotting of the blood. Whenever there is a wound on the body, these blocks the flow of blood and prevents the blood loss. बघा जर का असं झालं नसतं ह्याच्या प्लेटलेट्सचं जे मेजर फंक्शन आहे टू क्लॉट दी ब्लड. एखाद्या तुम्हाला काही लागलं असेल तर ब्लड जे रक्त गोठलेलं किंवा तेवढा एरिया काळा होतो, रक्त गोठणे म्हणतो आपण त्याला. आणि जर का एखादं काही जखम झाली काही लागलं आपल्याला तर त्या केसमध्ये असं नाही होत की जसं काही कंटिन्युअसली ब्लड वाहत राहील. काही थोड्या वेळ ब्लड निघते आणि नंतर थोड्या वेळानंतर ते स्टॉप होऊन जातं. तसं जर झालं नसतं तर आपल्या शरीरामध्ये जी काही ब्लडची डिफिशियन्सी ही झाली असते. तर मेजर फंक्शन काय ब्लड प्लेटलेट्सचं टू दे हॅव टू स्टॉप दी ब्लड whenever there is some injury, or it is also helpful for the blood to clot. तर हे झालं RBCs. जे आपण जे 3 पार्ट डिस्कस केले होते ब्लड सेल्स मध्ये. ब्लड सेल्स आर डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स. RBC झालं, WBC झाले, and third one is blood platelets. Then we have to check the few additional information. पहिलं आहे त्यातलं, एक मिनिट. बघा RBCs are the most abundant cells in human body. A normal adult man and woman have 5.0 and 4.5 million RBCs per cubic millimeter of blood respectively. Thus the total count of RBCs is more in men than in women. बघा आपल्या शरीरामध्ये ज्या काही रेड ब्लड सेल्स आहेत यांचे जे काही प्रमाण आहे हे फार जास्त प्रमाणात असतं आणि त्याचं प्रमाण सुद्धा दिलेलं आहे. तुम्ही जर का ब्लड टेस्ट केली असेल तुम्ही कोणी किंवा तुमच्या घरच्यांची तर तुम्ही त्या रिपोर्ट जर पाहिला तर त्यामध्ये एक रेंज दिलेली असते. म्हणजे एक स्पेसिफिक रेंज असते. तुमचा जो काही RBCचा काउंट असेल, WBCचा काउंट असेल, प्लेटलेट्स असतील, त्याचा जो काउंट आहे त्यामध्ये एक स्पेसिफिक रेंज दिली असेल की त्या रेंजमध्ये तुमचं ह्या RBCs असायला पाहिजे, जेणेकरून म्हणजे आपले जे काही वेगवेगळे फंक्शन्स आहेत ते व्यवस्थित होत राहतील. जर का एक तर कमी झाल्या किंवा जास्त झाल्या तर म्हणजे तुम्ही रेंजच्या बाहेर गेलेले आहेत. प्रत्येक पॅरामीटर आपल्या शरीरामधलं प्रत्येक पॅरामीटर हे फिक्स आहे. त्या रेंजमध्येच तुमच्या सगळ्या गोष्टी असायला पाहिजे. RBCs असतील, WBCs असतील, प्लेटलेट्स असतील, हिमोग्लोबिन असेल, या सगळ्यांची एक रेंज ठरलेली आहे. तुम्ही जर कोणताही सॅम्पल रिपोर्ट जर घेतला घरामधला असेल कोणाचा किंवा तुम्हाला जर बघायला भेटला असेल तुम्ही बघा त्यामध्ये राईट तुमच्या लेफ्ट साईडला व्हॅल्यूज असतात तुमच्या शरीरामध्ये जे सॅम्पल घेतलं असेल त्याचं, आणि राईट साईडला एक रेंज दिलेली असते की तुमचं रेंज जी आहे ब्लडची किंवा वेगवेगळ्या पॅरामीटर्सची ती किती आहे. त्याहून तुम्ही डिसाईड करू शकता. म्हणजे त्याच्यासाठी तुम्हाला काही शेवटी आपण डॉक्टरचं सजेशन घेतच असतो, परंतु तुम्ही एखादा ब्लड रिपोर्ट तुम्ही स्वतः सुद्धा रीड करू शकता. तेवढं तुम्ही आता समजू शकता की आपली शरीरामधल्या RBCचा काउंट जास्त आहे का कमी आहे, WBCचा कमी आहे का जास्त आहे, त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला, कारण की त्या ठिकाणी त्याची स्पेसिफिक रेंज दिलेली आहे. म्हणजे त्याला म्हणता येईल स्टँडर्ड व्हॅल्यू. तर त्या स्टँडर्ड रेंज बाउंड म्हणता येईल त्याला. जर त्याच्या कमी जास्त झालं तर आपल्याला काही ना काही त्रास हा शक्यतोवर जाणवत असतो.
जसं आरबीसीस कमी झाला म्हणजे तुम्हाला एखाद्या वेळेस ब्लड कमी झालं असं म्हणता येईल, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला एखादा चक्कर येणे, विकनेस येणे या गोष्टी तुम्हाला जाणवतात. सो या ठिकाणी त्यांनी दिलंय a normal adult man and woman have 5.0 and 4.5 millions RBCs per cubic millimeter of blood. म्हणजे कोणामध्ये जास्त आहे, मेन्स आर हॅव्हिंग मोर आरबीसीज दॅन दी वुमन. Then second point, the lifespan of RBCs is about 120 days. म्हणजे त्यांची जी काही सायकल आहे ती असेल 120 दिवसांची. So anemia occurs when there is a insufficient number of RBCs or when amount of hemoglobin is less. आपण हा वर्ड भरपूर वेळेस ऐकलाय की अॅनिमिया झालाय किंवा अॅनिमिया हा जो डिसीज हा कशामुळे होतो, शक्यतो इनसफिशियंट नंबर ऑफ आरबीसी. तुमच्या शरीरामधला आरबीसीचा काउंट जर का कमी झाला तर यू आर मोर prone टू द अॅनिमिया. अँड हाऊ टू ओव्हरकम दिस, तुम्हाला त्यासाठी ज्या गोष्टीमध्ये आयर्न हा घटक जास्त आहे, म्हणजे काही ठिकाणी आयर्नच्या गोळ्या वगैरे देतात डॉक्टर, किंवा असं डाएट तुम्हाला वाढवावं लागते. जसं समजा खजूर असेल त्यामध्ये जास्त आयर्न असते, किंवा अशा गोष्टी तुम्हाला खाव्या लागतात. जसं बीट असेल, बीट खाल्ल्याने सुद्धा आरबीसीज वाढतात किंवा ब्लड काउंट वाढतं असं म्हणतात. सो म्हणजे तुमची डाएट तुम्हाला चेंज करावी लागेल जेणेकरून तुमचं कमी झालेलं प्रमाण नॉर्मल रेंजला येईल. सो किंवा तुमचं हिमोग्लोबिनची रेंज सुद्धा त्याहून हिमोग्लोबिन तुम्हाला मी मागे सांगितलं होतं, आय थिंक 12 to 16 या रेंजमध्ये तुमचं हिमोग्लोबिन असायला पाहिजे, म्हणजे 12 ते 16च्या दरम्यान. तर हे पर्सन टू पर्सन व्हॅरी होतं. असं नाही की सगळ्यांचंच एकाच फिक्स रेंजला असेल. नॉर्मल पर्सनसाठी अपेक्षित असं आहे की इट शुड बी 12 to 16. असं नाही की जास्त आहे असं. मी तुम्हाला मागच्या वर्षी सांगितलं होतं, जर का हा काउंट जास्त झाला तर एखादा म्हणजे जे काही ब्लड काउंट आहे असं, म्हणजे मी आता जे एक्झाम्पल माझ्याच जवळ झालं होतं असं की त्यांचा हिमोग्लोबिनची रेंज म्हणजे 16च्या पुढे गेला होता. तर त्या केसमध्ये असं होतं, म्हणतात की जो तुमचा ब्लडचा फ्लो आहे, म्हणजे तुमचं ब्लड हे ठीक व्हायला लागतं. बरोबर आहे ना. हिमोग्लोबिन वाढल्यामुळं 16च्या रेंजच्या बाहेर गेल्यामुळं आपल्याला असं वाटतं की आपल्या शरीरामध्ये हिमोग्लोबिन जास्त आहे, 16+ आहे, म्हणजे आपण फार स्ट्रॉंग आहे. तसं तसंही नाही पाहिजे आणि कमी नाही पाहिजे, सगळ्या गोष्टी रेंजमध्ये असायला पाहिजे. तर त्या केसमध्ये एखादं ब्लड वगैरे हे ठीक व्हायला लागतं, आणि ऑब्व्हियसली ब्लड ठीक व्हायला लागलं म्हणजे इट मे क्रिएट प्रॉब्लेम. तुमच्या ब्लड वेसल्स मधून त्याला फ्लो व्हायला प्रॉब्लेम होईल, ते सहज फ्लो नाही होणार, इट विल बिकम व्हिस्कस. तर ते सुद्धा व्यवस्थित रेंजमध्ये असायला पाहिजे. Then the number of WBCs or leukocytes per microliter of blood is called total leukocyte count. That is also called as the TLC. हा वर्ड सुद्धा तुम्हाला ब्लड सॅम्पल मध्ये बघायला भेटतो, TLC काउंट. आपल्याला शक्यतो ते समजत नाही, ते डॉक्टर लोकांना सहज समजतं. सो ते ध्यानात ठेवा. दॅट इज TLC मीन्स टोटल ल्युकोसाइट काउंट. ल्युकोसाइट म्हणजे WBC. So the number of WBCs or leukocytes per microliter of blood is called as TLC, and this varies from 6,000 to 8,000 per millimeter cube of blood. त्याची रेंज ही दिलेली आहे 6,000 ते 8,000. TLC is useful in diagnosing various diseases. For example, increased TLC indicates that there is acute bacterial infection. म्हणजे ही रेंज जर का वाढलेली असेल तर त्याहून प्रेडिक्ट केलं जातं की तुम्हाला काही ना काही प्रकारचं इन्फेक्शन झालेलं आहे. आजकाल फार सोपं झालेलं आहे म्हणजे कम्पेअर टू प्रिव्हियस वन. तुम्ही बघा, तुम्हाला शक्यतो मॅक्सिमम केसमध्ये आपल्याला आजकाल टेस्टिंग करावं लागतं ब्लड सॅम्पल. म्हणजे तुम्हाला एखादा आजार झाला असेल, आणि पहिले माझ्या मते तरी, आता सुरुवातीला कसं होतं, एवढ्या ब्लड सॅम्पल्स किंवा एवढं होत नव्हतं. आता टेक्नॉलॉजी एवढी डेव्हलप झाली की एकदम ॲक्युरेट डायग्नोज केलं जातं. म्हणजे ह्या टेस्टिंग फॅसिलिटी अवेलेबल झालेल्या आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेस्टिंग ह्या करता येतात. वेगवेगळे ब्लड सॅम्पल, फार नंबर ऑफ टाईपचे टेस्टिंग अवेलेबल आहेत वेगवेगळ्या डिसीजसाठी. तर या काउंटवरून प्रेडिक्ट केलं जातं की तुम्हाला काही इन्फेक्शन आहे का. जर रेंजच्या बाहेर असेल व्हॅल्यू तर त्याहून एक डिसिजन घेता येते की तुम्हाला काही ना काही इन्फेक्शन झालेलं आहे. WBCs or leukocytes are colorless.
त्याच्यामुळे त्याला कलरलेस असल्यामुळे त्याला एखाद्या वेळेस WBCs व्हाईट ब्लड सेल्स म्हणत असतील. जसं RBCचा कलर रेड असल्यामुळे त्याला आपण रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स म्हणतोय. देन ल्युकोसाइट्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स. बघा, ल्युकोसाइट्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स, दॅट इज ग्रॅन्युलोसाइट्स. Granulocytes are divided into three types: eosinophils, basophils, and neutrophils. And one more, म्हणजे जो सेकंड टाइप आहे अग्रॅन्युलोसाइट्स. पहिला ग्रॅन्युलोसाइट्स आहे, सेकंड अग्रॅन्युलोसाइट्स. Agranulocytes are divided into two types: lymphocytes and monocytes. म्हणजे त्याचे सुद्धा सब टाइप्स आहेत. आपल्याला एक मिनिट, तुम्हाला या साईडला फिगर आहेत त्याच्या, सर इथे दाखवलेलं आहे. हा सर हिमोग्लोबिन जे असतं ते आपल्या आपल्या ब्लड सेल मध्ये कोणत्या स्टेट मध्ये प्रेझेंट असतं? स्टेट म्हणजे पिगमेंट्स. आपण जे म्हटलं होतं पिगमेंट्स म्हटलं त्याला आपण जेव्हा मागच्या डिस्कस केलं होतं रेस्पिरेशन मध्ये. दे आर प्रेझेंट पिगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पिगमेंट्स. आणि जेव्हा हे पिगमेंट ऑक्सिजन सोबत रिॲक्ट होतात, दॅट इज ऑक्सी हिमोग्लोबिन फॉर्म होऊन ते कॅरी केलं जातं वेगवेगळ्या सेल्स पर्यंत. तर बघा, हे तुम्हाला इथे दिसतंय न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, देन बेसोफिल्स. आता ह्या फिगर कलर नाहीये, पण या टाईपचं तुम्हाला एक जजमेंट येऊ शकते. आता ठीक आहे, याचं जर अजून डिटेल स्टडी तुम्हाला हायर स्टडीज मध्ये जेव्हा आपण जाऊ नेक्स्ट इयर वगैरे, तुम्हाला म्हणजे मग याचा डिटेल स्टडी झाला अजून व्हॉट इज मीन बाय न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, त्यांचे फंक्शन्स. तर हे हळूहळू तुम्ही जसं 8, 9, 10 पर्यंत पोहोचाल, तुम्हाला अजून डीप मध्ये आपण म्हणजे हे वाढत जाईल स्टडी. सो आणि खाली दिलेलं आहे लिम्फोसाइट्स. म्हणजे पहिले झाले ग्रॅन्युलोसाइट्स, त्याचे 3 टाईप: न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स अँड बेसोफिल्स. नेक्स्ट आहे अग्रॅन्युलोसाइट्स. दे आर डिवायडेड इनटू लिम्फोसाइट्स. अजून कोणता होता? मोनोसाइट्स, त्याचे शेजारीच लिम्फोसाइट्स अँड मोनोसाइट्स. याच्या फिगर तुम्हाला कलर जर चेक करायचे असेल तर आपण गुगलवर जर तुम्ही टाकून बघितलं, तुम्हाला हे सहज चेक करता येईल. अँड देअर फंक्शन्स ऑल्सो यू कॅन चेक. सध्या तुम्हाला एवढं अपेक्षित नाहीये. बघा, नंतर आहे प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आर फ्युअर दॅन RBCs अँड मोर दॅन WBC इन नंबर. म्हणजे प्लेटलेटचा जो काउंट आहे तो कसा असणार आहे कम्पेअर विथ द RBCs. दे आर फ्युअर इन नंबर अँड मोर दॅन द WBC. WBC पेक्षा जास्त. ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1,50,000 to 3,50,000 millimeter cube platelets of the blood. ही झाली तुमच्या प्लेटलेटचा काउंट, जो ब्लड प्लेटलेट म्हणतो आपण. जेव्हा तुम्हाला म्हणजे काही आजारामध्ये हा फार, जसं आपण डेंग्यूचा आजार घेऊ, त्यामध्ये हा काउंट 1.5 लाखापेक्षा किंवा काही जणांमध्ये जसं आपण बघितलं होतं काही जणांमध्ये 50,000 पर्यंत आलेला होता. तर प्लेटलेट्स आर कलरलेस. Then platelet count decreases during certain infections such as dengue fever. आणि स्पेसिफिक तेच एक्झाम्पल दिलंय. डेंग्यू फिवर मध्ये तुमचं सगळ्यात जास्त कमी होणारी गोष्ट जर असेल तर ती आहे प्लेटलेट्स. मग त्याच्यासाठी आपण जे वेगवेगळे म्हणजे आपण ते काही जण सांगतात की पपयाचे पानं खायला पाहिजे, गुळवेल खायला पाहिजे. आता ठीक आहे, त्याचा रिझल्ट खरे आहेत की नाही पण आपण करतो, कारण की त्या टायमाला आजारी पडल्यानंतर जे कोणी सांगेल ते आपण ऐकण्याच्या मनस्थितीत राहत नाही. तर सगळ्यात जास्त इम्पॅक्ट होतो प्लेटलेट्स वरती जेव्हा तुम्हाला डेंग्यू हा झालेला असेल. तर हे झालं ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन आणि हा झाला आपला पहिला पार्ट त्यातला म्हणजे ब्लड. आता सेकंड पार्ट आहे, आपण डिस्कस करतोय सर्क्युलेटरी सिस्टीम. Circulatory system is divided into 3 types, that is blood, then blood vessels. हा त्यातला सेकंड पार्ट आहे ब्लड वेसल, जो आपण आता स्टार्ट करणार आहे. अँड थर्ड वन इज हार्ट. याच्यानंतरचा पार्ट असेल तो आपला हार्ट. तर आपण थोडंसं ध्यानात ठेवा की आपण सर्क्युलेटरी सिस्टीम मधला पहिला पार्ट कम्प्लीट केला, दॅट इज ब्लड. ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स, प्लाझ्मा अँड ब्लड सेल्स. प्लाझ्मा आपण डिस्कस केला. देन ब्लड सेल्स मध्ये 3 टाइप आहे, RBCs, WBCs अँड देन ब्लड प्लेटलेट्स.
या तिन्ही आपण डिस्कस केलेल्या आहे. आता सर्क्युलेटरी सिस्टीम मधला सेकंड पार्ट, दॅट इज ब्लड व्हेसल्स अँड देअर फंक्शन वी हॅव टू चेक. बघा, blood circulate across the body through a network of tubes called as blood vessels. म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये जे काही रक्ताचा प्रवाह होतो, इट इज नथिंग बट अ नेटवर्क. तुमच्या शरीरामध्ये तुम्हाला कुठे जरी इंजुरी झाली तर त्या ठिकाणाहून काय बाहेर पडतं, असं नाही होत की एखाद्या एरियामध्ये लागलं म्हणजे तिथून रक्त बाहेर पडत नाही. आपल्या शरीरामध्ये प्रत्येक ठिकाणी लागल्यानंतर पहिली गोष्ट जी बाहेर येते ती असते ब्लड. and this blood is circulated in our body through a network, आणि हे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स म्हणलेलं त्यांनी, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, and these tubes network is called as the blood vessels. There are 3 types of blood vessels. त्याच्या 3 टाइप्स आहे. फर्स्ट आर्टरीज, व्हेन्स अँड कॅपिलरीज. आता बघा, तिघांमधला डिफरन्स आपल्याला बघायचा आहे. तर तिघांमध्ये काय फरक आहे, आर्टरीज मध्ये, व्हेन्स मध्ये आणि कॅपिलरीज मध्ये. राईट साइडला तुम्हाला एक फिगर दिलेली आहे, स्कीमॅटिक डायग्राम ऑफ सर्क्युलेशन. त्यामध्ये लंग्स आहे, हार्ट अँड कॅपिलरीज, त्यामध्ये सर्क्युलेशन दाखवलेलं आहे, कसं कसं फ्लो झालेलं, एरो सुद्धा दाखवलेले सोबत. सो फर्स्ट टाइप इज ऑफ ब्लड व्हेसल्स इज आर्टरीज. Arteries carry oxygen rich, or that is called as oxygenated blood, from the heart and distribute it to all parts of the body. आर्टरीजचं फंक्शन काय आहे, आपल्या शरीरामधलं जे काही ऑक्सिजनेटेड म्हणजे ऑक्सिजन मिक्स झालेलं जे ब्लड असेल, दॅट इज कॉल्ड ॲज ऑक्सिजनेटेड ब्लड, फ्रॉम द हार्ट अँड डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. म्हणजे हार्ट पासून पंपिंग होऊन ते आपल्या शरीरामध्ये वेगवेगळ्या आपल्या अवयवांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम हे आर्टरीज करत असतात. हे झालं नंतर मेजर फंक्शन्स टू कॅरी द ऑक्सिजनेटेड ब्लड टू व्हेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. देन पल्मोनरी आर्टरी, फिगर बघा राईट साइडला, पल्मोनरी आर्टरी दाखवलेली आहे. पल्मोनरी आर्टरी इज अन एक्सेप्शन as it carries carbon dioxide or deoxygenated. कार्बन डायऑक्साइड आहे त्यामध्ये, म्हणजे तो ते ब्लड झाला deoxygenated. So this deoxygenated means, D means रिमूव्ह, तुम्हाला सांगितलेलं मीन्स. सो deoxygenated means त्यातला तो कार्बन डायऑक्साइड आपला हा ऑब्विसली आपल्या शरीरासाठी बाहेर टाकत असतो आपण. सो पल्मोनरी आर्टरी जी आहे, तुम्हाला जर फिगर मध्ये दिसत आहे, सो दिस आर्टरी टेक्स द ब्लड फ्रॉम, पल्मोनरी आर्टरी टेक्स द ब्लड फ्रॉम heart and it is given out to the lungs. ही एक एक्सेप्शन या केस मध्ये. पल्मोनरी आर्टरी is an exception as it carries carbon dioxide, or it is also called as deoxygenated blood from heart to the lungs. ही एकच आर्टरी अशी आहे म्हणून तिला म्हटलंय की एक अपवाद आहे या गोष्टीसाठी. आपण काय डिस्कस केलंय, सगळ्या आर्टरीचं मेजर फंक्शन काय, दे हॅव टू कॅरी द ऑक्सिजनेटेड ब्लड to the various parts of the body. But this pulmonary artery is an exception as it carries deoxygenated blood from heart to the lungs. म्हणजे हार्ट कडनं लंग्स कडे ट्रान्सफर करायचं काम ही पल्मोनरी आर्टरी करत असते. Then arteries have thick elastic walls to allow stretching. बघा यांचं जे मेजर आहे, दे आर थिक इन, त्यांची जी साईज आहे ती कशी आहे, थिक. आर्टरीज हॅव थिक इलास्टिक वॉल्स टू अलाउ स्ट्रेचिंग, म्हणजे थोडस इलास्टिक नेचर आहे, थोडस स्ट्रेच सुद्धा होऊ शकते. टू डील विथ द हाय प्रेशर ऑफ ब्लड कमिंग फ्रॉम दी हार्ट. ऑब्विसली हार्ट काय, हार्टला आपण म्हणतो पंपिंग स्टेशन, त्यामधून जेव्हा ब्लड बाहेर पडतंय हे थोडंसं फोर्सफुली बाहेर पडतंय, तर म्हणजे ऑब्विसली ब्लड प्रेशर हे वाढलेलं असेल त्या केसमध्ये. सो टू रेजिस्ट और टू सस्टेन, म्हणजे जो काही ब्लड प्रेशर वाढलेलं असेल ते शॉक ऍब्झॉर्ब करण्याचं काम हे इलास्टिक असल्यामुळे ते सहज होतं. सो दॅट्स वाय आर्टरीज हॅव थिक इलास्टिक वॉल्स टू रेजिस्ट और टू डील विथ द हाय प्रेशर ऑफ द ब्लड कमिंग फ्रॉम द हार्ट. आर्टरीज आर युजली डीप सेटेड. मला डीप सेटेड म्हणजे बसलेलं आहे असं नाहीये. डीप सेटेडचा अर्थ होतो दे आर फिक्स्ड, म्हणजे त्याच्या पोझिशनला त्या अशा मूव्ह होतील असं नाहीये. दे आर, जसं आपण रूट्स म्हणतो, रूट्स आर डीपली रुटेड इन टू द सॉइल, त्याच पद्धतीने आर्टरीज आर डीप सिटेड, म्हणजे
त्या आपल्या शरीरामध्ये व्यवस्थित फिक्स झालेल्या असतील. दे आर फिक्स टू अ पर्टिक्युलर पोझिशन, दे आर नॉट मुव्हिंग. सो दिस इज द रिगार्डिंग द आर्टरीज. नेक्स्ट आहे व्हेन्स. चल, यू कॅन एक्सप्लेन फर्स्ट आर्टरीज, देन वी विल स्टार्ट विथ द व्हेन्स. प्लीज रेज युअर हँड्स. हा, गौरी लकडे. Yes, sir. Arteries are the blood vessels which carries oxygen-rich blood from heart and gives it to all parts of the body. And pulmonary artery is the exception, and it carries carbon dioxide from heart to the lungs. And arteries have a thick wall that helps. Thick elastic wall that helps in stretching, and due to this it can deal with high pressure of blood which is coming from the heart, and arteries are deep seated. Okay. Ishwari. Yes, sir. Arteries are blood vessels which carry oxygen-rich blood or oxygenated blood from the heart and gives or distribute it to all parts of our body. And this pulmonary artery, it is an exception as it carry deoxygenated or carbon-rich blood from heart to the lungs to give out. These arteries also have a thick elastic wall which helps in stretching, due to which it can deal with the high pressure of blood which is coming from the heart, and these are deep seated, means are fixed at a place. Apurva Pawar. Yes, sir. Arteries are the blood vessels that carry oxygenated blood from the heart to all parts of our body. But there is an exception known as pulmonary artery. It carries deoxygenated blood from heart to the lungs. The structure of arteries usually have thick elastic walls. This is because it helps it to stretch and also helps to deal with the high pressure of the blood which comes from the heart. And these arteries are usually deep seated. चालेल. आता नेक्स्ट बघायचं आपल्याला व्हेन्स. So veins are the blood vessels which carry carbon dioxide rich or deoxygenated blood from body organs back to the heart. बघा, महत्वाचा फरक ध्यानात ठेवायचा आहे. आर्टरीज मध्ये काय होतं, ऑक्सिजनेटेड ब्लड इज कॅरीड फ्रॉम द हार्ट अँड डिस्ट्रीब्युटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जे काही ऑक्सिजन रिच ब्लड असेल ते हार्ट कडनं सगळ्या शरीराला जातं, त्याला आर्टरीज. अँड veins are the blood vessels which carry carbon dioxide or deoxygenated blood from various body organs. आपल्या शरीरामध्ये जे वेगवेगळे बॉडी ऑर्गन्स आहेत त्यापासून परत हार्ट कडनं, म्हणजे ते रिव्हर्स डायरेक्शन वापस येईल. सो दॅट्स व्हाट इज सेड दॅट deoxygenated blood from all body organs back to the heart. आता याला सुद्धा एक एक्सेप्शन आहे. जर फिगर मध्ये बघा, राईट साइडला पल्मोनरी व्हेन दाखवलेली आहे आणि एरो डाउनवर्ड साइडला आहे, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट. So, pulmonary vein is an exception as it carries oxygenated blood from the lungs to the heart. Pulmonary vein ही अशी जी आहे जी एक्सेप्शन आहे या गोष्टीसाठी. बाकीच्या व्हेन्स काय करतात, डिऑक्सिजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स कडनं हार्टकडे पाठवतात, परंतु ही अशी व्हेन आहे पल्मोनरी व्हेन, तुम्हाला फिगर मध्ये सुद्धा दिसत आहे, लंग्स कडनं हार्ट कडे ते कॅरी होताना दिसत आहेत. सो पल्मोनरी व्हेन इज अन एक्सेप्शन. इट कॅरीज ऑक्सिजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट. आपण ऑलरेडी बघितलंय ऑक्सिजनेटेड रेस्पिरेशन होताना लंग्स मध्ये ज्या काही ब्लड कॅपिलरीज असतात आणि ऑक्सिजन तुम्ही इनहेल केलेला असेल, सो द ब्लड विल बिकम ऑक्सिजनेटेड. म्हणजे आता स्टेप बाय स्टेप चाललोय आपण. मागे रेस्पिरेशन स्टडी केलं आणि आता त्याचा सिक्वेन्स तुम्हाला या ठिकाणी लावायचा आहे. म्हणजे त्या चॅप्टरचा यूज आपल्याला या ठिकाणी सुद्धा आहे. लंग्स मध्ये जे काही ऑक्सिजनेटेड ब्लड तयार होतं ते सप्लाय केलं जातं पल्मोनरी व्हेन थ्रू हार्ट कडे.
फक्त ध्यानात ठेवायचं ही एक एक्सेप्शनल केस आहे. आर्टरीज मध्ये पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन आहे, या ठिकाणी पल्मोनरी व्हेन एक्सेप्शन. व्हेन्स हॅव थिन इलॅस्टिक वॉल. वरची कशी होती, आर्टरीज हॅव थिक इलॅस्टिक वॉल्स, बट व्हेन्स हॅव थिन इलॅस्टिक वॉल्स. तुम्ही वाटल्यास त्याचा टॅब्युलर फॉर्म मध्ये कंपॅरिझन सुद्धा लिहू शकता. So veins have thick elastic walls. The diameter of veins is greater than that of the arteries. And the diameter सुद्धा veins diameter सुद्धा arteries पेक्षा जास्त असेल. They are superficially placed. Superficially चा अर्थ असा होतो की they are not they can move little bit असं म्हणू शकता तुम्ही. फक्त वरती काय म्हणतो आपण, arteries are deep seated, म्हणजे they are fixed असं म्हणू शकतो तुम्ही deep seated चा अर्थ. But here veins are superficially placed, means थोडंफार त्यांची मुवमेंट ही होऊ शकते. The blood pressure in the veins is low. Obviously या ठिकाणी ब्लड प्रेशर हे कमीच असायला पाहिजे कम्पेअर टू आर्टरीज, बिकॉज वॉल कशा आपल्या या ठिकाणी थिन वॉल्स आहेत, थिन इलॅस्टिक वॉल्स. सो दॅट्स वाय द ब्लड प्रेशर इन द veins is low. There are a series of valves present in the veins which help prevent backflow and allow blood to flow only towards the heart. बघा याचं मेजर यूज कसं आहे, व्हेन्सला दे आर हॅव्हिंग सिरीज ऑफ वॉल्स. याला ध्यानात ठेवचाल, दे आर अ सिरीज ऑफ वॉल्स प्रेझेंट इन व्हेन्स. आपल्या व्हेन्स मध्ये जसं आपण वॉल म्हणजे काय झालं, एक प्रकारचा टॅप म्हणू त्याला, म्हणजे एकाच डायरेक्शननी फ्लो होईल, रिव्हर्स डायरेक्शननी त्याचा फ्लो होणार नाही. एकदा जर का ब्लड समोरच्या डायरेक्शननी फ्लो झालं तर ते रिव्हर्स येणार नाही. सो दॅट्स वाय दीज वॉल्स आर प्रेझेंट इन दी व्हेन्स. व्हॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ दीज वॉल्स? दे प्रिव्हेंट द बॅक फ्लो. वॉल असल्यामुळं जे काही ब्लड ते फक्त आणि फक्त समोरच्या डायरेक्शननीच फ्लो होईल, आणि समोरच्या डायरेक्शननी फ्लो होईल म्हणजे ते कुठे जाईल, द ब्लड इज सप्लाइड टुवर्ड्स दी हार्ट, म्हणजे हार्टकडे पंप केला जाईल. अँड हे झालं व्हेन्सच्या संदर्भात. प्लीज रिपीट व्हॉट हॅपन्स एक्झॅक्टली इन व्हेन्स. थोडंसं केअरफुली ध्यानात ठेवा बरं, हे थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे. जसं मागचं रेस्पिरेशन मध्ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे, आता इथे आर्टरीज आल्या, व्हेन्स आल्या, व्हेन्स मध्ये अजून कॅपिलरी आहे तिसरा पार्ट, त्यामुळे थोडं केअरफुली सांगतात. हा निपुण मोरे. Veins are the blood vessels, and they carry carbon dioxide rich blood to the body, to all body organs, to the heart. Pulmonary vein carries oxygenated from the lungs to the heart, and they are greater than arteries. The blood in veins the blood pressure is low. ओके ठीक आहे. गौरी राजपूत. Yes, sir. Veins are the blood vessels which which carries oxygen-rich blood from all the body parts back to the heart. Pulmonary vein is an exception for this case, as it carries oxygen-rich blood from lungs to the heart. Veins have thin elastic walls, as there is low blood pressure in them. Also, the diameter of veins is greater than that of arteries. Veins are superficially placed, and they contain so many valves to prevent the backward movement of the blood. गुड. तर हे झालं आर्टरीज आणि